update a record. So why do we use update command? To modify some values in your record, we can use a update command here. So to make some changes in your record, we can use this. Okay, so the same procedure how we use the insert command, in the same way we can use the update command also. So shall we see the example for this? So I'm just importing the SQL and creating a connection with Academy and creating the cursor object. So these steps are common for all the programs where we are going to connect the database here. So the cursor.execute here update command is used. So update student, so the table name is student, set S name equal to Priyanka, where we have to give the condition roll number equal to 6. Okay, so based on this conditions only the value will be changed here. So in the role நீங்க changes பண்ண போறீங்களோ அந்த ரோக்கு உண்டான particular conditions நாம கொடுக்கணும். Better in the conditions ஒரு primary key condition இருந்ததுன்னா it is very useful. Otherwise என்ன ஆகும்னா அந்த வேல்யூ எங்கெல்லாம் உங்க டேபிள்ல அக்கர் ஆகுதோ எல்லா இடத்துலயும் வந்து அந்த changes உங்களுக்கு appear ஆகும். So all the records will be affected there. So for example நீங்க roll number 6 ன்னு கொடுத்துக்கிறதுனால so எந்த ரெக்கார்ட்ல roll number 6 இருக்கும் அந்த ரெக்கார்ட்ல இருக்க நேம் என்னவா சேஞ்ச் ஆகும்? பிரியங்கான்னு சேஞ்ச் ஆகும். Then after making these changes I'm just committing this. What is the use of commit? To make these changes permanently. Okay, permanently நமக்கு சேவ் பண்றதுக்கு commit command யூஸ் பண்றோம். Then after that total number of rows updated here. So இங்க நம்ம roll number equal to 6 ன்னு கொடுத்ததுனால so யாரோட roll number 6 அவங்களோட நேம் தான் பிரியங்கான்னு சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. So எவ்வளவு total number of rows அங்க அஃபெக்ட் ஆயிருக்கு to find that the connection dot total changes என்ற மெத்தடை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். So it displays how many rows are affected there. So after that as usual procedure what we are doing now, row equal to cursor dot execute select asterisk from student. So we are just fetching all the records from the student table and we are displaying one by one. So shall we run and see the output here? See பாருங்க roll number 6ல நமக்கு என்னவா சேஞ்ச் ஆயிருக்கு? பிரியங்கான்னு சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. So this is the update function. It is used to modify the particular value in the record based on the certain conditions here. So simple, no? How we use that update command in the SQL, in the same way you can use it here also. Then using this update command you can make a changes in any table. Then delete operations. So what is a delete operation? It is used to delete a particular record. So இதுக்கும் வந்து நம்ம conditions கொடுக்கணும். So full நீங்க delete asterisk from student ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா student table இருக்க எல்லா ரெக்கார்டுமே நமக்கு delete ஆயிடும். அப்படி இல்லாம ஒரு particular record மட்டும் எனக்கு delete ஆகணும்னா you have to specify the conditions here. So நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா particular record மட்டும் நாம delete பண்ண போறோம். So for that, so instead of update I'm just changing here delete. Okay, delete from student where roll number is 6. So யாருடைய roll number 6 இருக்கோ அந்த ரெக்கார்ட் வந்து நான் delete பண்ண போறேன். So அந்த delete வந்து நான் as usual வந்து commit கொடுத்து permanent change பண்ண போறேன். Then after that I'm going to display the remaining records here. Okay, this is the delete option. So just save this and run your program. So இங்க பாருங்க நம்ம லாஸ்டா பிரியங்கால தான சேஞ்ச் பண்ணோம், அந்த ரோல் நம்பர் 6ல சேஞ்ச் பண்ணோம். இப்போ அந்த ரெக்கார்டை நான் delete பண்ணிருக்கேன். So it is not available in the student table here. So number of rows affected வந்து 1 row வந்து நம்ம சேஞ்சஸ் பண்ணிருக்கோம். அந்த 6 ன்ற ரெக்கார்ட் வந்து ஃபுல்லாவே நமக்கு டேபிள்ல இருந்து ரிமூவ் ஆயிருக்கு. So that is the work of delete command here. Okay, delete என்ன பண்ணும்? particular record நம்ம இங்க condition specify பண்ணதுனால எந்த record இந்த condition satisfy பண்ணிருக்கோம் அந்த record டேபிள்ல இருந்து delete பண்ணிருக்கோம். Do you understand the concept here? So that is the delete command. Then next one is data input by user. So இது வரைக்கும் நம்ம ஒரு டேட்டாபேஸ்ல ஒரு ஸ்டூடெண்ட் டேபிள்ல எப்படி நம்ம டேட்டாஸை இன்புட் பண்ணோம். So we itself given the data insert into command அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ணிட்டு we have just added each row into the particular table. ஒவ்வொரு டேபிள்லையும் நம்ம insert into command யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம ரோவை கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். We can also give a data to the row with the help of input command also. நம்ம input command எப்ப யூஸ் பண்ணோம்? during the runtime input command will be executed. So இந்த changes-உம் நம்மளால பண்ண முடியும். So runtime execute பண்ணிட்டு அந்த dataஸையும் நம்மளால வந்து ஸ்டோர் பண்ண முடியும். So that is the example here. So in this example what we are doing now, we are importing the database SQL database and we are connecting with the academic database. Then
கர்சர் ஆப்ஜெக்ட்டை நம்ம கிரியேட் பண்றோம். ட்ராப் டேபிள் எதுக்காக கொடுக்குறோம்னா, ஸோ ஒவ்வொரு முறை ரன் பண்ணும் போதும் ஆல்ரெடி பர்சன்டேஜ் டேபிள் ஒன்ஸ் கிரியேட் ஆயிடுதுன்னா மறுபடியும் கிரியேட் கமெண்ட் கொடுக்கும் போது நமக்கு எரர் மெசேஜ் வரும். ஆல்ரெடி திஸ் டேபிள் இஸ் எக்ஸிஸ்டிங் வரும். ஸோ அதை அவாய்ட் பண்றதுக்காக நான் இங்க ட்ராப் டேபிள் கொடுத்துருக்கேன். தென் இங்க எக்ஸிக்யூட் கிரியேட் டேபிள். இப்போ நம்ம நியூ ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்ண போறோம். அந்த டேபிள்ல இருக்க attributes, that is field name, column name இங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம். ஸோ நான் என்ன பண்ண போறோம்னா, இந்த டேபிளுக்கு நம்ம கிரியேட் பண்ற வேல்யூஸ், that is each row, ஒவ்வொரு ரோவை நம்ம கிரியேட் பண்றதுக்கு insert into command தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த கமாண்டுக்கு பதிலா நம்ம ரன் டைம்லயே யூசர் வேல்யூஸ் கொடுத்து அந்த வேல்யூஸை நம்ம ரெக்கார்டா ஸ்டோர் பண்ண போறோம். ஸோ ஃபார் தட் first I'm giving a instruction to the user here. Enter 5 students roll number. So 5 students roll number enter பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த ரோல் நம்பர்னு ஒரு வேரியபிள், ஒரு லிஸ்ட் கிரியேட் பண்றேன். ஸோ அந்த லிஸ்ட்ல இன்புட் கமெண்டை யூஸ் பண்ணிட்டு எவ்வளோ டேட்டாஸ் அவங்க என்டர் பண்றாங்களோ அவ்வளோ டேட்டாஸும் நான் லிஸ்ட்ல இங்க ஆட் பண்ண போறோம். ஸோ யூசிங் இன்புட் கமெண்ட் இட் கெட்ஸ் a data from the user. How many times this input statement has to be repeated? It should be repeated for the 5 times. So to repeat that, we are using a for loop here. So for I in range 5 அப்படி கொடுத்தோம்னா நமக்கு 0 ல இருந்து 4 range 5 ன்னு கொடுத்தோம்னா எது வரைக்கும் எக்ஸிக்யூட் ஆகும்? 4 வரைக்கும் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். That is 0 to 4 வரைக்கும் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். That means 0 to 4 னா 5 times எக்ஸிக்யூட் ஆகும். So 5 times the input value students, that is user கிட்ட இருந்து students ஓட ரோல் நம்பரை வாங்கிட்டு ரோல் நம்பர்ன்ற லிஸ்ட்ல அதை ஆட் பண்ணும். We understand the concept here. Similarly, enter the parents name. So, the parents oda name na vaanga poren. Again, I am creating another list. On the list kullariya I am creating a input statement. So, input statement enna pannum, run time la user kitta indha data va vaangi adu store pannum. So, adu enga store pandraduna p_name ன்ற ஒரு list variable la அந்த data va store panna podhu. So, how many times it is going to get the data na 5 times. So, 5 times in the same input வந்து repeat ஆகுன்றதுனால ஒரு for loop நம்ம create பண்ணிருக்கோம். For I in range 5. So like this நம்ம 2 variable க்கு இந்த 2 லிஸ்ட்க்கு நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், யூசர் கிட்ட இருந்து டேட்டாவை வாங்கி அதை லிஸ்ட்ல நாம ஸ்டோர் பண்றோம். ஓகே, so to find how many datas are there, sometimes நமக்கு வந்து டேட்டாஸ் கொடுக்காம வெறும் enter key press பண்ணிருந்தாங்கன்னா அப்ப empty values நமக்கு அங்க லிஸ்ட்ல ஸ்டோர் ஆகும். So to find the length of the string, we know that no length function is there. So length function யூஸ் பண்ணிட்டு we can find the length of the list here. Okay, so list என்ன p name ஏதாவது ஒரு லிஸ்ட் எடுத்துக்கலாம். இப்போ p nameல வந்து எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் வேல்யூஸ் இருக்கு, எவ்வளவு எலிமெண்ட்ஸ் வந்து p nameல இருக்கு. So p name is nothing but it is a list. அந்த லிஸ்ட்ல நம்ம 5 வேல்யூஸ் யூசர் கிட்ட இருந்து ரீட் பண்ணிக்கோ. சம்டைம்ஸ் யூசர் வேல்யூஸை என்டர் பண்ணாமலும் இருக்கலாம். So we are just finding the length, number of elements stored in the p name here. So அந்த length வந்து நம்ம endல ஸ்டோர் பண்ணிட்டு we are repeating the process here. Okay, so user கிட்ட இந்த வாங்கின டீடைல்ஸை நம்ம லிஸ்ட்ல ஸ்டோர் பண்ணிருக்கோம். இந்த லிஸ்ட்ல இருக்க கண்டென்ட்டை நம்ம இப்ப ரெக்கார்ட்ல இன்சர்ட் பண்ண போறோம். So how do we insert into the record? Okay, so we are opening the loop. In a 5 values enter பண்ணிருக்கோம், we have to repeat it for 5 times. So I in range n, that is n ல என்ன வேல்யூ ஸ்டோர் ஆயிருக்கும், 5 ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். cursor dot execute insert into person in the placeholder யூஸ் பண்றோம். So நார்மலா நம்ம previous examples-ல placeholders பார்த்திருப்போம். இது வந்து q mark placeholder சொல்வாங்க, that is question mark. So placeholder என்னவா இருக்கலாம்னா literals நேமாவும் இருக்கலாம், இந்த மாதிரி question mark-ஆவும் கொடுக்கலாம். So I have given a placeholder here, insert into person values. So the first question mark-ல நமக்கு என்ன வேல்யூ ஸ்டோர் ஆகும், roll number of I. In the second question mark-ல என்ன வேல்யூ ஸ்டோர் ஆகும், p_name of I. Default I value என்னவா இருக்கும், 0 இருக்கும். So 0ன்றது first element in the list. So listல நம்ம 5 names கொடுக்கிறோம் இல்லையா, அது ஒவ்வொரு நேமா எடுத்து அந்த ரெக்கார்ட்ல நம்ம இன்சர்ட் பண்ணுவோம். So how many times it will be inserted? 5 times will be inserted. That means 5 records will be created. So roll number 0, p name of 0, அது வந்து first recordல ஸ்டோர் ஆகும். அதுக்கப்புறம் roll number 1, p name of 1, second record. Like this 5 records will be created here. Can you able to understand the concept here? Then after that we are executing the another command, select asterisk from person. So select asterisk from person கொடுத்தா now we just display the entire content of that person table. So shall we see that how this program is executing now? So இந்த program யூஸ் பண்ணிட்டு நம்ம என்ன பண்றோம், run timeல யூசர் கிட்ட இந்த டேட்டாஸை வாங்கி அந்த டேட்டாஸை லிஸ்ட்ல ஸ்டோர் பண்றோம். லிஸ்ட்ல ஸ்டோர் பண்ண டேட்டாஸை நம்ம ரெக்கார்ட்ல இன்சர்ட் பண்றோம். Okay, so I'll just run this program. So enter the 5 students roll number. So நான் first என்ன பண்றேன்னா students உடைய roll number enter பண்றேன்.
ஸோ 5 ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ரோல் நம்பர் என்டர் பண்றேன். ஸோ நான் என்டர் பண்ண இந்த எல்லா டீடைல்ஸும் எங்க ஸ்டோர் ஆகும்? இட் ஸ்டோர்ஸ் இன்டு த லிஸ்ட். எந்த லிஸ்ட்ல ஸ்டோர் ஆயிருக்கும்? இங்க ரோல் நம்பர்ன்ற லிஸ்ட்ல 1 2 3 4 5 ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். அது ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்டோட வேல்யூ பொசிஷன் இண்டெக்ஸ் என்னவா இருக்கும்? 0வா இருக்கும். அதனால நீங்க ரோல் நம்பர் ஆஃப் ஐன்னு கொடுத்துருக்கோம். அப்ப அதனால ஐ வேல்யூ என்னவா இருக்கும்? 0 போது ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட்டை அது ரெஃபர் பண்ணும். கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட் ஹியர்? தென் ஆஃப்டர் தட் enter the parents name. இப்போ நான் parents name enter பண்ண போறேன். ஸோ ஒரு 5 names ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்டோட parent name நான் இன்சர்ட் பண்றேன். ஸோ இது எல்லாமே செகண்ட் நம்ம p_name ஒரு லிஸ்ட் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா, அந்த லிஸ்ட்ல வந்து இந்த எல்லா நேம்ஸும் ஸ்டோர் ஆகும். ஸோ ஸ்டோர் ஆன பிறகு we are just displaying the content here. பாருங்க, ஒரு பர்சன் ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்ணிட்டோம். அந்த டேபிள்ல யூசர் நம்ம ரன் டைம்ல கொடுத்த எல்லா டேட்டாஸையும் நம்ம அந்த டேபிள்ல ஃபீட் பண்ணிருக்கோம். Do you understand the concept here? ஸோ ஒரு டேபிள்ல இப்படி கூட நம்ம டேட்டாஸை ஸ்டோர் பண்ண முடியும். யூசிங் இன்சர்ட் இன்டு கமாண்ட் வச்சு நம்ம டிக்ளேர் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணலாம். ரன் டைம்ல ஆக்சஸ் பண்ணி we can able to store it. Then the next concept is using a multiple table for querying here. So so far we have discussed about how to query the particular table. ஒரே ஒரு டேபிள்ல இருந்தா நம்ம queries எல்லாமே பார்த்தோம். இப்போ more than one table we can join. ஓகேங்களா? ஜாயின் பண்ணி நம்ம ரிலேஷனல் டேட்டாபேஸோட மெயின் கான்செப்ட் என்ன? ரிலேட்டிங் தி டேபிள் வித் தி காமன் கீஸ். காமன் கீ மீன்ஸ் வாட்? காமன் ஃபீல்ட். ஒரு ரெண்டு டேபிளை நம்ம ஜாயின் பண்றதா இருந்தா அந்த ரெண்டு டேபிளையும் காமன் ஃபீல்ட் ஒன்று இருக்கும். அந்த காமன் ஃபீல்ட தான் கீன்னு சொல்லுவாங்க. With the help of that key we can be able to connect a relation between the two tables here. So அந்த work வந்து நம்மளால பண்ண முடியும் with the help of Python also. Through Python and SQL commands we can able to join the more than one tables here. So இந்த எக்ஸாம்பிள்ல என்ன பண்றாங்கன்னா we are creating a one more table, that is academy databaseல வந்து we are going to create a appointment ன்னு ஒரு டேபிளை கிரியேட் பண்ண போறோம். அந்த டேபிள்லயும் நம்ம ரோல் நம்பர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் டேபிள் ரிலேட்டடா கிரியேட் பண்ணிட்டு இந்த டேபிளையும் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டேபிளையும் நம்ம லிங்க் பண்ண போறோம். So let's see how it works here. So first என்ன பண்றோம்? As usual we are importing the SQLite database. Then we are going to connect the academic database here. Cursor object create பண்றோம். இந்த drop table எதுக்காக கொடுக்கறேன்னா once நான் appointment table நான் create பண்ணிட்டேன்னா மறுபடியும் ரன் பண்ணும்போது எனக்கு error message வரும். To avoid this I am giving that. ஓகேங்களா? So first வந்து நான் appointment ன்ற ஒரு table create பண்ண போறோம். அதுல roll number. இந்த roll number இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா appointment tableயும் student tableயும் நான் join பண்ண போறோம். அப்ப இந்த ரெண்டு டேபிளையும் நான் join பண்றதா இருந்தா ரெண்டு டேபிள்லயும் காமனா ஒரு ஃபீல்ட் இருக்கணும். அப்ப எந்த காமன் ஃபீல்ட் நான் எடுக்கிறேன்னா ரோல் நம்பரை தான் எடுத்துக்கிறேன். பிகாஸ் ரோல் நம்பர் நம்ம பிரைமரி கீயா கொடுத்ததுனால இட் வில் கண்டெய்ன்ஸ் ஒன்லி த யூனிக் வேல்யூஸ். யூனிக் வேல்யூ இருந்தால் தான் நம்மளால ஈஸியா ஜாயின் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? ஸோ நான் இந்த ரோல் நம்பரை காமனா எடுக்கிறதுக்காக ரோல் நம்பர் எடுத்துக்கிறேன். தென் இங்க ஒன் மோர் field is created, that is duty ன்ற இன்னொரு ஃபீல்டு நம்ம கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். ஓகேங்களா? then we are executing that command. இப்போ இந்த அப்பாயின்மெண்ட் டேபிள்குள்ள நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? rows இன்சர்ட் பண்ண போறோம். ஸோ எப்படி rows இன்சர்ட் பண்ணுவோம்? using the insert command. ஸோ insert into appointment, roll number, duty and age. ஸோ இந்த 3 காலம்ஸ்க்கு நான் இங்க வேல்யூஸ் ஸ்பெசிஃபை பண்றேன். 1 head age. ஓகேங்களா? அதே மாதிரி நான் எவ்வளவு rows கிரியேட் பண்றேன்னா 2 rows கிரியேட் பண்றேன். ஸோ நம்ம rows கிரியேட் பண்ண உடனே என்ன பண்ணுவோம்? cursor.execute கொடுத்து அந்த SQL கமாண்டை எக்ஸிக்யூட் பண்ண வைப்போம். ஸோ இந்த சேம் way I'm creating a 2 rows. Insert into use பண்ணிட்டு I'm just creating a 2 rows. அது வந்து நான் commit கொடுக்கிறேன். commit கொடுத்தா என்ன ஆகும்? It saves the changes permanently. கொடுத்த changes அதை சேவ் பண்ணிடும். Then after that I'm going to display. ஓகேங்களா? என்ன டிஸ்ப்ளே பண்ண போறேன்னா ஸ்டூடெண்ட் டேபிளையும் அப்பாயின்மெண்ட் டேபிளையும் ரெண்டுத்தையும் ஜாயின் பண்ணி நான் கண்டென்ட்டை டிஸ்ப்ளே பண்ண போறேன். ஸோ எதை பேஸ் பண்ணி? இந்த ரோல் நம்பர் பேஸ் பண்ணி டிஸ்ப்ளே பண்ண போறேன். ஸோ ஸ்டூடெண்ட் ரோல் நம்பர். ஸோ ஸ்டூடெண்ட் டேபிள்ல இருந்து ரோல் நம்பரையும் ஸ்டூடெண்ட் டேபிள்ல இருந்து நேம்ன்ற ஒரு ஃபீல்ட் ரெண்டு எடுக்க போறேன். தென் அப்பாயின்மெண்ட் டேபிள்ல இருந்து என்ன டிஸ்ப்ளே பண்ண போறேன்னா டியூட்டியை டிஸ்ப்ளே பண்ண போறேன். தென் அப்பாயின்மெண்ட் டேபிள்ல இருந்து ஏஜும் டிஸ்ப்ளே பண்ண போறேன். ஸோ ஸ்டூடெண்ட் டேபிள்ல இருந்து 2 காலம்ஸும் அப்பாயின்மெண்ட் டேபிள்ல இருந்து 2 காலம்ஸும் நான் ஃபெச் பண்ண போறேன், ரிட்ரீவ் பண்ண போறேன். ஸோ நம்ம ரெண்டு டேபிளையும் ஜாயின் பண்ணும்போது எந்த டேபிள்ல இருந்து நீங்க என்ன ஃபீல்ட் எடுக்கிறீங்களோ அந்த டேபிளோட நேமை மென்ஷன் பண்ணிட்டு தான் அந்த ஃபீல்டையும் மென்ஷன் பண்ணணும். ஃப்ரம்க்கு அப்புறம் யூஸ்வலா ஒரு டேபிள் நேம் தானே கொடுப்போம். இப்போ நம்ம 2 டேபிள்ஸை கம்பைன் பண்றதுனால we are giving student, appointment.
ஸோ எந்த பேசிஸ்ல நம்ம ஜாயின் பண்ண போறோம்? ரோல் நம்பர் தான் ரெண்டுத்துக்குமே காமனா இருக்கிறதுனால ஸ்டூடெண்ட் டேபிள்ல இருக்க ரோல் நம்பரும் அப்பாயின்மெண்ட் டேபிள்ல இருக்க ரோல் நம்பரும் ஈக்குவலா இருக்கும். ஸோ எந்த இடத்துல ஸ்டூடெண்ட் டேபிள் ரோல் நம்பரும் அப்பாயின்மெண்ட் டேபிள் ரோல் நம்பரும் சேமா இருக்கும் அந்த ரெக்கார்ட்ஸை நம்ம ஜாயின் பண்ணி டிஸ்பிளே பண்ண போறோம். இதுதான் ப்ராப்ளம். Do you understand the concept here? So two tables நம்ம join பண்றதா இருந்தா ரிலேஷன் கிரியேட் பண்றதா இருந்தா காமனா ஒரு ஃபீல்டு அந்த ரெண்டு டேபிள்லயும் இருக்கணும். அந்த ரெண்டு டேபிளையும் ஈக்குவலைஸ் பண்ணி தான் அதுல இருந்து நம்ம ரெண்டு டேபிள்ல இருக்க காலம்ஸ் ஒன்னா எடுத்து நம்மளால மர்ஜ் பண்ண முடியும். இங்க நம்ம என்ன பண்றோம்? ஸ்டூடெண்ட் டேபிள்ல இருந்து ரோல் நம்பரும் நேமும் ரிட்ரீவ் பண்றோம். அப்பாயின்மெண்ட்ல இருந்து டியூட்டியும் ஏஜும் ரிட்ரீவ் பண்றோம். இது ரெண்டுமே எதை பேஸ் பண்ணி ரிட்ரீவ் பண்றோம்னா ஈக்குவல் ஆஃப் ரோல் நம்பர். ஸோ எந்த ரோல் நம்பர் ரெண்டு டேபிள்லயும் இருக்கும் அந்த டேட்டாஸை மட்டும் நம்ம இங்க ரிட்ரீவ் பண்ணி டிஸ்ப்ளே பண்ண போறோம். Do you understand the concept here? The next one is CO equal to I of O, that is 0 for I in cursor.description. Cursor.description is nothing but which stores the field name. ஓகேங்களா? இப்போ நார்மலா நம்ம ஒவ்வொரு முறையும் நம்ம ரெக்கார்டை டிஸ்ப்ளே பண்ணும்போது ரெக்கார்ட் வேல்யூ மட்டும் தான் டிஸ்ப்ளே ஆகுது தவிர அந்த ரெக்கார்டுடைய நேம் வந்து டிஸ்ப்ளே ஆகுது. அந்த ஃபீல்டோட நேம் வந்து நமக்கு டிஸ்ப்ளே ஆகாது. நார்மலா இந்த கர்சர் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இது என்ன பண்ணோம்னா இட் சேவ்ஸ் ஆல் த ஃபீல்ட் நேம். அந்த ஃபீல்ட் நேமோட இண்டெக்ஸ் தான் வந்து 0. Okay, so it starts from the 0 here. So நம்ம field name ஓட நம்ம display பண்ணணும்ன்றதுனால அதை நம்ம display பண்றோம். ஏன்னா நம்ம அந்த ரெண்டுத்தையும் ஜாயின் பண்றதுனால we should know that which are the columns are merged here. So அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா field name display பண்ண போறோம். நார்மலா நம்ம select asterisk கொடுக்கும்போது field name display ஆகாது. So அந்த field name display பண்றதுக்காக தான் இந்த cursor.description கொடுத்திருக்கோம். Then அது எல்லாமே CO object list variable store ஆகும். அது நம்ம மறுபடியும் print பண்றோம். So after that we are fetching all the records from the table. Okay, இந்த ரிசல்ட்ல வந்து fetch பண்றோம். எந்த கண்டிஷன் நமக்கு satisfy ஆகுதோ அது எல்லாமே இந்த cursor objectல இருக்கும். அதை நம்ம fetch பண்ணிட்டு we are displaying that. So shall we see the output now? பாருங்க, அக்ஷய் அரவிந்த் இந்த ரோல் நம்பர்ஸ் எஸ் நேம் டியூட்டி ஏஜ் இதெல்லாம் பாருங்க ப்ரீவியஸ் அவுட்புட்ல டிஸ்ப்ளே இருக்கா? டிஸ்ப்ளே ஆகாது. எங்கேயுமே ஃபீல்டு நேம் நம்ம டிஸ்ப்ளே பண்ணல. செலக்ட் ஆஸ்டேஷன் கொடுத்தா ஃபீல்டு நேம் இல்லாம ஒன்லி ரெக்கார்ட் அலோன் வில் பி டிஸ்ப்ளே. ஸோ ஃபீல்டு நேம் டிஸ்ப்ளே ஆகணும்னா cursor.description கொடுத்தீங்கன்னா தான் டிஸ்ப்ளே ஆகும். இப்போ நமக்கு ஃபீல்டு நேம் டிஸ்ப்ளே பண்ணிருக்கோம். இந்த ரோல் நம்பரும் எஸ் நேமும் எந்த டேபிள்ல இருந்து எடுத்திருக்கோம்? ஸ்டூடெண்ட் டேபிள்ல இருந்து எடுத்திருக்கோம். டியூட்டியும் ஏஜும் வந்து அப்பாயின்மெண்ட் டேபிள்ல இருந்து எடுத்திருக்கோம். நம்மளோட கண்டிஷன் என்ன? ரோல் நம்பர் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும். ஸோ ஸ்டூடெண்ட் ரோல் நம்பரும் அப்பாயின்மெண்ட் ரோல் நம்பரும் எங்க ஈக்குவலா இருக்கோ அவங்களுடைய நேம் அவங்களுடைய டியூட்டி அவங்களோட ஏஜ் நம்ம டிஸ்ப்ளே பண்ணிருக்கோம். ஸோ இந்த ரெண்டு டேபிளையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணி டிஸ்ப்ளே பண்ணிருக்கோம். Do you understand the concept here? So this is querying the more than one table here. So the column description நம்ம எடுக்கணும்னா we have to use a cursor.description here. The next concept is integrating query with CSV files here. இப்போ நம்ம பண்ணது எல்லாமே ஒரு database கிரியேட் பண்ணோம். அந்த database குள்ள டேபிள், அந்த டேபிள்ல we have inserted the record. அந்த ரெக்கார்டை நம்ம அப்டேட்டும் பண்ணோம், டெலீட்டும் பண்ணோம். We have just queried that record also. டேபிள் ஆல்சோ அதுக்கப்புறம் ரெண்டு டேபிளை நம்ம ஜாயின் பண்ணோம். இது எல்லாமே வந்து டேட்டாபேஸ்ல மட்டும் தான் ஒர்க் பண்ணோம். இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா with the help of database data we are going to store those data into the CSV file. நம்ம ஆல்ரெடி CSV ஃபைல்னா என்னன்னு படிச்சிருப்போம். that is comma separated value. இது வந்து ஒரு டேட்டா ஃபைல், tabular form of data file தான். ஸோ இந்த டேட்டா ஃபைலையும் நம்மளால கிரியேட் பண்ண முடியும். ஸோ shall we see that how to create that? ஓகேங்களா? ஸோ நார்மலா நம்ம ஒரு டேட்டாபேஸை கிரியேட் பண்ணிட்டு அந்த டேட்டாபேஸ்ல இருந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா CSV ஃபைலை கிரியேட் பண்ண போறோம். சோ import SQLite 3 நம்ம as usual நம்ம டேட்டாபேஸ் இம்போர்ட் பண்றதுக்காக SQLite 3 கொடுக்கிறோம். import IO இது எதுக்காக கொடுக்கிறோம்னா to access the function replace function access பண்றதுக்காக நம்ம IO கொடுக்கிறோம். சோ நம்ம டேட்டாபேஸோட ரெக்கார்டை CSV ஃபைலுக்கு நம்ம இன்சர்ட் பண்ணும்போது by default /n ஸ்டோர் ஆகும். நியூ லைன் ஆபரேட்டரும் அங்க ஸ்டோர் ஆகும். அந்த நியூ லைன் ஆபரேட்டரை ரிமூவ் பண்றதுக்காக we are using a replace here. then import CSV எதுக்காக import CSV நம்ம CSV ஃபைலை ஓபன் பண்ணிட்டு அதுல நாம ரைட் பண்ண போறோம். so that import CSV is given here. okay, so first நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? CSV ஃபைலை கிரியேட் பண்ண போறோம். so நான் வந்து எந்த பாத்ல நான் கிரியேட் பண்ணணுமோ அந்த பாத்தை நான் இங்க கொடுத்திருக்கேன். so actually நான் பைத்தானோட பாத்லயே நான் அந்த CSV ஃபைலை கிரியேட் பண்ண போறோம். அதனால நான் பைத்தானோட பாத்தை கொடுத்திருக்கேன். so நீங்க உங்களோட CSV ஃபைலை எந்த லொகேஷன்ல கிரியேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த லொகேஷனை நீங்க கொடுக்கலாம். so d equal to open நான் பைத்தான் ஸ்டோர் ஆயிருக்க ப்ரோக்ராம்லயே தான் இந்த
CSV ஃபைலையும் நான் கிரியேட் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ண போறேன். ஸோ அதே லொகேஷன் கொடுத்துட்டு இங்க ஃபைல் நேம் டாட் சிஎஸ்வி ரைட் மோட், ஏன் ரைட் மோட்ல கொடுத்துருக்கேன்னா, ஸோ நான் CSV ஃபைல் எம்டியா ஓபன் பண்ணிட்டு அதுல என்னோட டேட்டாபேஸ் டேபிள்ல இருக்க கண்டென்ட்டை ஸ்டோர் பண்ண போறேன். ஸோ அதனால ரைட் மோட். ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் ரைட் பண்றதுக்கு which function will be used? Writer is used here. Then we are opening the database, academic database, and cursor object is also created here. So in the table la நம்ம content எடுக்க போறோம்னா student table ல இருந்து, ஓகேங்களா? So select asterisk from student ordered by gender. So நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா gender base பண்ணிட்டு we are going to order it, ஓகேங்களா? arrange பண்ண போறோம், sort பண்ண போறோம். Then writing the column heading. So normally CSV file ல first நம்ம heading கொடுப்பலையா, so the heading நம்ம ஸ்டோர் பண்ணனும்னா heading first access பண்ணனும். இதுல இருந்து நம்ம heading access பண்ண முடியும் cursor dot description மூலமா தான் access பண்ண முடியும். So with the help of cursor dot description we are just getting the field names, and the field names நம்ம write பண்ண போறோம். So c dot write row of c. write row ஓட function என்ன? it write a single row at a time. So நம்ம field names first நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? write பண்றோம். So then data equal to cursor dot fetch all. ஓகேங்களா? இது வந்து டேட்டாஸ் நம்ம செலக்ட் இருக்குல்லையே, அதுலேருந்து நம்ம டேட்டாஸை வந்து ஸ்டூடெண்ட் டேபிள்னு டேட்டாஸை ஃபெச் பண்ணிக்கிறோம். ஃபெச் பண்ண டேட்டாஸை ஒன் பை ஒன்னா நம்ம இங்கே ஐட்டம், தட் இஸ் ஒன் பை ஒன்னா நம்ம அதில் ஸ்டோர் பண்ணுறோம். ஓகே, தென் ஆஃப்டர் தட் வி ஆர் க்ளோசிங் இட். தென் நம்ம க்ளோஸ் ஆகிருக்கிறது நம்ம பார்க்கணும். அதாவது இப்போ நம்ம ரைட் பண்ணிட்டோம், நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், CSV ஃபைலில் we have just written the data here. ஸோ இங்கே select asterisk from student order by gender கொடுத்துருக்கோம். order by gender என்ன கொடுத்துருக்கோம்? S name. இந்த டேட்டா, இந்த ஜெண்டரும் எஸ் நேம் டேட்டாஸையும் நம்ம ஆர்டர் பண்ணிட்டு அந்த டேட்டாஸை எதில் நம்ம ரைட் பண்ணியிருக்கோம்? SQL டாட் சிஎஸ்வின்ற ஒரு CSV ஃபைலில் ரைட் பண்ணியிருக்கோம். எப்படி ரைட் பண்ணியிருக்கோம்? ஃபர்ஸ்ட் ஹெட்டரை ரைட் பண்ணிட்டோம். ஹெட்டர் எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணோம்? ஹெட்டர் இன் த சென்ஸ் ஃபீல்ட் நேம். ஃபீல்டு நேம் cursor dot description கொடுத்து ஆக்சஸ் பண்ணிட்டு ரைட் ரோ நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, ரைட் ரோ மெத்தட், அந்த ரைட் ரோ மெத்தடை யூஸ் பண்ணிட்டு we have just written that. after that cursor dot fetch all என்ன அர்த்தம்? இந்த SQL கமாண்டை எக்ஸிக்யூட் பண்ணிருப்போம் இல்லையா, ஸோ இதுல வந்து ரிசல்ட்டை நம்ம ஃபெச் பண்ணிட்டு we are just stored in the data object. அந்த டேட்டா ஆப்ஜெக்ட்ல இருக்க கண்டென்ட் நம்ம ரீட் பண்ணிட்டு ஒவ்வொரு ரோவா நம்ம அந்த CSV ஃபைல்ல ரைட் பண்ணிட்டோம். ஸோ இப்போ கண்டென்ட் ரைட்டாக இருக்கா, கண்டென்ட் அதில் ரைட்டாக இருக்கா அப்படின்னு நம்ம பார்க்கறதுக்காக நம்ம ரீட் பண்ண போகிறோம். ஸோ ரீட் பண்ணுறதுக்காக அகெயின் வி ஆர் ஓப்பனிங் த சேம் ஃபைல் இன் த ரீட் மெத்தட், ஓகேங்களா? ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக ஒவ்வொரு ரெக்கார்டும் இன்சர்ட் ஆகும் போது அது எப்படி இன்சர்ட் ஆகும்னா ஸ்லாஷின்ல தான் இன்சர்ட் ஆகும். அது இந்த ஸ்லாஷினை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த ரீப்ளேஸ் ஃபங்க்ஷனை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ லைன் ஈக்குவல் டு லைன் டாட் ரீப்ளேஸ் ஸ்லாஷன் இருக்கிற இடத்துல நம்ம என்ன கொடுக்குறோம்? எம்டி ஸ்பேஸாக ஃபில் பண்ணுறோம். தென் பிரிண்ட் லைன். Okay, shall we save this and run? So இங்க பாருங்க, ஸோ நம்ம ஸ்டூடெண்ட் டேபிள் இந்த கண்டென்ட் தானே இருக்கும். ஸோ இது எப்படி அரேஞ்ச் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா மேல், தட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த ஜெண்டர் தான் நம்ம இங்கே ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதை ஆர்டர் பண்ணிட்டு அந்த ஃபைல் வந்து எங்கே ஸ்டோர் ஆயிருக்குன்னா உங்களோட CSV ஃபைலில் ஸ்டோர் ஆயிருக்கா. அது CSV ஃபைலில் ஸ்டோர் ஆயிருக்கா அதை நம்ம செக் பண்ணலாமா? ஷால் வி செக் தட்? ஓகேங்க, அந்த CSV ஃபைல் எங்கே நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம்னா பைத்தான் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்க லொக்கேஷன்லேயே தான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இப்போ அந்த பைத்தானில் நீங்கள் ஆல் ஃபைல்ஸ்ன்னு கொடுக்குறேன். ஆல் ஃபைல்ஸ்ன்னு கொடுத்தோம்னா நம்ம இங்கே பார்க்கலாம் SQL ஃபைல் நமக்கு இங்கே கிரியேட் ஆயிருக்கும். கேன் யூ see that? பாருங்க, இங்கே SQL ஃபைலில் it is created. நம்ம என்ன கண்டென்ட் கொடுத்தோமோ அந்த கண்டென்ட் நமக்கு இங்கே சேவ் ஆயிருக்கு. கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட் ஹியர்? இது நம்ம எக்ஸல்ல ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கறதா இருந்தாலும் நம்மளால எக்ஸல்ல ஓப்பன் பண்ணி பார்க்க முடியும். ஸோ ஓப்பன் கொடுங்க. நம்ம எந்த பாத்தில் சேவ் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த பாத்தில் தான் அந்த CSV ஃபைல் கிரியேட் ஆயிருக்கும். நான் பைத்தான் பாத்திலே கொடுத்ததுனால எனக்கு இங்கே ஓப்பன் ஆயிருக்கு. ரைட் கிளிக் கொடுத்துட்டு ஓப்பன் வித் எக்ஸல் கொடுத்தீங்கன்னா எக்ஸல்ல உங்களுக்கு அந்த ஃபைல் ஓப்பன் ஆகும். ஸோ இப்படி நம்ம CSV ஃபைல we can able to create. ஸோ டேட் ஃபார்மேட் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணோம்னா we'll get a date here. Do you understand the concept here? It's so easy, no? There. So like this we can integrate our database with the CSV file also. In the previously பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட கண்டென்ட்டை நம்ம டிஸ்ப்ளே பண்ணிட்டோம். பாத்தீங்கன்னா நம்ம CSV ஃபைல்ல கண்டென்ட்டை ரைட் பண்ண கண்டென்ட்டை நம்ம இங்க டிஸ்ப்ளே பண்ணிட்டோம் பார்த்துட்டோம். இதை டிஸ்ப்ளே பண்ணாம டைரக்டா CSV பாத், அதாவது உங்களோட எக்ஸல் ஷீட் எங்க சேவ் பண்ணிருக்கீங்களோ அந்த பாத்லயும் நம்ம ஓபன் பண்ணி பார்த்துக்க முடியும். அதாவது வித்தவுட் டிஸ்பிளேயிங் we can open that file also. அது எப்படி பண்ணலாம்? ரொம்ப சிம்பிள்ங்க. நம்ம டிஸ்ப்ளே ரீடர் ஃபங்க்ஷன் கொடுக்காம வெறும் ரைட் மட்டும் கொடுத்தாலே ஆட்டோமேட்டிக்கலி it will works.
I'll show that last time program நம்ம என்ன பண்ணோமோ அதே தான் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸோட டீடைல்ஸ் எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் இங்க டிஸ்ப்ளே பண்ணிடுறோம். இங்க என்னது பிஃபோர் சார்ட்டிங், சார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி நமக்கு ஸ்டூடெண்ட் டேபிள்ல என்ன கண்டென்ட் இருக்குமோ அந்த கண்டென்ட்டை நாம இங்க டிஸ்ப்ளே பண்ணிடுறோம். ஓகேங்களா? ஸோ டிஸ்ப்ளே பண்ண பிறகு we are going to do that. ஓகேங்களா? ரைட் ஆப்ரேஷனுக்காக ஒரு இன்னொரு ஃபைல் SQL எக்ஸல்னு ஒரு ஃபைல சேம் பாத்ல நான் கிரியேட் பண்றேன், ரைட் மோட்ல கிரியேட் பண்றேன். ஸோ ரைட்டர் டி. ஸோ என்ன பண்ண போறோம், நம்ம இதுல ரைட் பண்ண போறோம். ஸோ நான் கர்சரை கிரியேட் பண்ணிடுறேன். ஸோ கர்சர் ஆப்ஜெக்டை யூஸ் பண்ணிட்டு I'm going to read the data. So என்ன பண்ண போறோம், select asterisk from student அதே descending order. So இந்த descending order பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட டேட்டாஸ் நார்மல் டேட்டா ஸ்டூடெண்ட்ல என்ன இருக்குமோ அதை நான் இங்க ஃபர்ஸ்டே டிஸ்ப்ளே பண்ணிடுறேன். அதுக்கப்புறமா நான் இதை சார்ட் பண்றேன். சார்ட் பண்ண டேட்டாஸை நான் என்ன பண்ண போறேன்னா CSV ஃபைல்ல ஸ்டோர் பண்ண போறேன். ஸோ CSV ஃபைல்ல ஸ்டோர் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றேன், ஆஸ் யூஷுவல் ஃபீல்டோட நேம் கர்சர் டாட் டிஸ்கிரிப்ஷன் மூலமா கெட் பண்ணிட்டு அதை ரைட் ரோ கொடுத்து ஃபர்ஸ்ட் ரோவா ரைட் பண்றேன். ஆஃப்டர் தட் ஸ்டூடெண்ட்ல இருந்து நம்ம fetch பண்ண எல்லா ரெக்கார்ட்ஸையும் எடுத்துட்டு நம்ம ஒன் பை ஒன்னா நம்ம CSV ஃபைல்ல ரைட் பண்றோம். ரைட் பண்ண உடனே நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம். ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம்பிள்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம ரைட் பண்ண உடனே நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், அந்த ஃபைலை வந்து டிஸ்ப்ளே பண்ணிருக்கோம். ஸோ ரைட் முடிச்ச உடனே நம்ம அந்த ஃபைலை ரீட் பண்ணி அந்த ஃபைலை வந்து நம்ம டிஸ்ப்ளே பண்ணிருக்கோம். பட் இங்க என்ன பண்றோம்னா நம்ம டிஸ்ப்ளே பண்ணல, நாம ரீட் பண்ணாம ரைட் ஆப்ரேஷன் மட்டும் முடிச்சிடுறோம். முடிச்ச பிறகு we are giving a instruction to the user. ஸோ இந்த CSV ஃபைல் வந்து இந்த பாத்துல இருக்கு, இந்த பாத்துல நீங்க ஓபன் பண்ணி பார்த்துக்கலான்ற மாதிரி இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை மட்டும் கொடுக்குறோம். ஸோ ப்ரீவியஸ் ப்ரோக்ராம்ல நம்ம ரைட் மோடுல CSV ஃபைலை ஓபன் பண்ணிட்டு கண்டென்ட்டை ரைட் பண்ணிட்டோம். அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அதே ஃபைலை ரீட் மோட்ல ஓபன் பண்ணிட்டு கண்டென்ட்டை ரீட் பண்ணி டிஸ்ப்ளே பண்ணோம். பட் இந்த ப்ரோக்ராம்ல வெறும் ரைட்டிங் மட்டும் பண்றோம், ரீட் பண்ணணும்னு நமக்கு அவசியம் இல்லை. நம்ம ரீட் பண்றதா வந்து இந்த ஃபைலை ஓபன் பண்ணிட்டு ரீட் பண்ணலாம், அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா? சேவ் பண்ணிட்டு ஃபைலை ரன் பண்ணுங்க. ஸோ இது பாத்தீங்கன்னா பிஃபோர் சார்ட்டிங் ஸ்டூடெண்டோட டேபிள்ல என்ன கண்டென்ட்டோ அந்த கண்டென்ட் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே இருக்கீங்க பாருங்க. மேல் ஃபீமேல் இது எல்லாமே வந்து அன்சார்ட்டட் கண்டென்ட்டா இருக்கு. இப்போ ஃபைல்ல என்னவா ஸ்டோர் ஆயிருக்கும்னா சார்ட்டட் கண்டென்ட்டா தான் ஸ்டோர் ஆகும். அந்த சார்ட்டட் கண்டென்ட்டை நம்ம பாக்குறதா இருந்தா இந்த பாத்துல நம்ம ஓபன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ற மெசேஜை நம்ம கொடுத்துருக்கோம். ஸோ அந்த பாத் எங்க இருக்கு, ஃபைல் ஓபன் கொடுத்துட்டு இங்க நமக்கு CSV ஃபைல நான் இங்க தான் ஸ்டோர் பண்ணிருக்கேன் இல்லையா. ஸோ ஆல் ஃபைல்ஸ் SQL எக்ஸல் பாத்தீங்களா. இதை நான் வந்து என்னவா ஓபன் பண்ணி பார்க்கலாம், ஓபன் வித் எக்ஸலா கொடுக்கலாம். ஓபன் வித் எக்ஸலா கொடுத்தா எக்ஸல் ஃபைல்ல நம்மளோட கண்டென்ட் இங்க டிஸ்ப்ளே ஆகும். தெரியுதுங்களா? எல்லா கண்டென்ட்டும் நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஆகுது, மேல் எல்லாமே அரேஞ்ச் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறமா ஃபீமேல். பட் நார்மலா பாத்தீங்கன்னா நமக்கு அப்படி கிடையாது. ஸோ நார்மலா நம்மளோட கண்டென்ட் வந்து அப்படி டிஸ்ப்ளே ஆகல. பாருங்க, மேல் ஃபீமேல் இந்த மாதிரி தான் டிஸ்பிளே இருக்கு. பட் நமக்கு இங்க எக்ஸல்ல என்னவா ஸ்டோர் இருக்கு பாருங்க, ஆர்டரா ஸ்டோர் இருக்கு. ஏன் நமக்கு ஆர்டரா ஸ்டோர் ஆயிருக்குன்னா நம்ம கொடுத்துருக்க கண்டிஷன் என்ன கொடுத்துருக்கோம், ஆர்டர் பை ஜெண்டர்னு கொடுத்ததுனால நமக்கு இங்க ஆர்டரா ஸ்டோர் ஆயிருக்கு. ஸோ ஒரு டேட்டா பேஸை கிரியேட் பண்ணலாம். அந்த டேட்டா பேஸ் த்ரூ பைத்தான் ப்ரோக்ராம் மூலியமா we can able to access it. SQL command பைத்தான் மூலியமா we can able to access the database also. அந்த டேட்டா பேஸ்ல நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிருக்க டேபிளை நம்ம என்ன பண்ணலாம், we can store it in the CSV file also. இதுதான் நம்ம இதெல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம். ஸோ அடுத்த ஒரு சின்ன கான்செப்ட் என்னன்னா, நம்ம டேட்டாபேஸ்ல என்னென்ன டேபிள்லாம் நம்ம கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் அதை நம்ம பார்க்கணும்னா we can able to do that. ஓகே, ஸோ நம்ம அகாடமின்ற டேட்டாபேஸ்ல என்னென்ன டேபிள்ஸ் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். ஸோ நார்மலா we have a master table. அந்த மாஸ்டர் டேபிள் என்ன பண்ணோம்னா it just stores all the details about the tables here. ஒரு டேட்டாபேஸ்ல என்னென்ன டேபிள்ஸ்லாம் கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்றது ஸ்பெசிஃபிக்கா ஸ்டோர் பண்றதுக்காக தான், அதோட இன்ஃபர்மேஷனை ஸ்டோர் பண்றதுக்காக மாஸ்டர் டேபிள் இருக்கு. That master table is nothing but SQLite master. This is the name of that table. ஓகேங்களா? ஸோ ஒரு டேட்டாபேஸ்ல இருக்க டேபிள்ஸை நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணணும். எவ்ரி டேபிள்ஸ் கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க, அந்த டேபிள்ஸை ஆக்சஸ் பண்ணணும்னா இந்த மாஸ்டர் டேபிளை நாம ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். அந்த மாஸ்டர் டேபிளோட நேம் SQLite master here. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம், டைப் ஈக்குவல் டு நம்ம டேபிளை மட்டும் தான் பார்க்க போறோம். ஸோ செலக்ட், ஸோ as usual இம்போர்ட் பண்ணிட்டு அகாடமிக் டேட்டாபேஸ் கிரியேட் பண்ணிடுறோம். அதை ஓபன் பண்ணிட்டு அதுல இருக்க டேபிளை கிரியேட் பார்க்க போறோம். ஸோ எல்லா டேபிள்ஸோட கீ இன்ஃபர்மேஷன் எங்க ஸ்டோர் ஆயிருக்கும், SQLite மாஸ்டர்ல ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். ஸோ அதனால நான் SQLite மாஸ்டர் கொடுத்த எல்லா இன்ஃபர்மேஷன், அந்த டேபிளை பத்தி எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். நாம என்ன டிஸ்பிளே பண்ண போறோம்னா வெறும் நேமை மட்டும் தான் டிஸ்பிளே பண்ண போறோம். SQLite மாஸ்டர்ல இருக்கிற டேபிளோடைய டேபிள் நேம் மட்டும் நான் டிஸ்பிளே பண்ண போறேன். என்ன கண்டிஷன்னா டைப் என்னவா இருக்கணும், டேபிளா இருக்கும். அதோட டைப் என்னவா, டேபிள். ஸோ எந்த டேபிள் எல்லாம்
இந்த அகாடமிக் டேட்டாபேஸ்ல கிரியேட் பண்ணிருக்கோமோ அந்த டேபிளுடைய நேமை நாம டிஸ்ப்ளே பண்ண போறோம். ஸோ அதுக்காக தான் இந்த செலக்ட் நேம் ஃப்ரம் SQLite மாஸ்டர் டேபிள்ல இருந்து கீ இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கு. அந்த கீ இன்ஃபர்மேஷன்ல ஐ எம் கோயிங் டு டிஸ்ப்ளே ஒன்லி த டேபிள் நேம்ஸ் ஹியர். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த டேபிள் நேம் டிஸ்ப்ளே பண்ணிட்டு ஆஸ் யூஷுவல் fetch all என்ன பண்ணும், எல்லா ரெக்கார்ட்ஸையும் டிஸ்ப்ளே பண்ணும். இப்போ நான் ரன் பண்ணனா பாருங்க, எனக்கு என்ன டிஸ்ப்ளே ஆகுது, நம்ம 3 டேபிள்ஸ் கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். ஸ்டூடெண்ட் டேபிள், பர்சன் டேபிள், அப்பாயின்மெண்ட் டேபிள். ஸோ இந்த 3 டேபிள்ஸும் இங்க டிஸ்ப்ளே ஆகுது. Do you understand the concept here? So easy, no? So now easier through Python and SQL command, easily we can create a database and tables. நிறைய database tables நம்ம create பண்ணலாம். இங்க நம்ம create பண்ண database வந்து academic database create பண்ணோம். அந்த academic databaseல create table option அந்த SQL command யூஸ் பண்ணிட்டு நம்ம இந்த 3 tables create பண்ணிருக்கோம். Insert command யூஸ் பண்ணிட்டு we have just created a record in each table. Update யூஸ் பண்ணிட்டு modify பண்ணிருக்கோம். Apart from all this we have joined the 2 tables also. என்னென்ன டேபிள் நம்ம ஜாயின் பண்ணோம், ஸ்டூடெண்ட் டேபிளும் அப்பாயின்மெண்ட் டேபிளையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணிருக்கோம் with the help of common field name. இது தவிர we have integrated this database with the CSV file. நம்மளோட database table ஒரு ஸ்டூடெண்ட் டேபிள்ல இருக்க கண்டென்ட்டை கொண்டு போய் நம்ம இந்த ஃபைல்ல ஆட் பண்ணிருக்கோம், CSV ஃபைல்லையும் ஆட் பண்ணிருக்கோம். ஸோ நம்ம ரைட் பண்ணிட்டு அதை ரீடும் பண்ண முடியும். You understand the concept here? நீ என்னை இப்ப அடிக்க போற மேட்டரை பப்ளிக் வாட்ச் பண்றாங்களா? இல்ல அப்படின்னா வேணா ஒரு தடவை அடிச்சுக்கோ. ஆல் தி பெஸ்ட். கீப் இட் அப்.